بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه. ባሳለፍነው ደርሳችን ሰባት ሐዲሶችን አይተን ተመልክተን ባቡል ኢኽላስ ወኢሕዳር النية في جميع الأقوال والأفعال የሚለው والأعمال የሚለው ባባችን ውስጥ ያሉትን አያቶች አንቀጾች እንዲሁም አሐዲሶች ተመልክተን ሰባተኛውን ቀርተን ስምንተኛውን በይደር አሳድረን ነበርና ዛሬ ደግሞ ኢንሻአላህ ካቆምንበት ከስምንተኛው ሐዲስ እንጀምራለን። የስምንተኛው ሐዲስ ቡኻሪ ሙስሊም የዘገቡትና የተስማሙበት ሐዲስ ሲሆን አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ አብዱላህ ኢብኑ ቀይስ የሚባሉት ታላቁ ሱሐቢ ያስተላለፉት ሐዲስ ነው። قال أبو موسى قالوا: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام تتأيقوا عن الرجل سلاند سو تتأيقوا سلاند سو يقاتل شجاعة بقى جيغنانو سو سيدفر سو انتنسل منم نقر انتلايلم رجل شجاعنو جيغنانو يحب القتال مقادلن مواقاتن متاقلن بقى يودد زملو ግፍት ይላል። الرجل الله ቀልብ ውስጥ ጀግንነትን ያደረገለት ሰው ሹጃዕ ይባላል። ሸጃዓ ደግሞ ሜዳ ላይ ስትወጣ ነው የሚታየው ጀግንነት። እንደው በሜዳ አይደለም፣ በብቻውን አይደለም፣ እዛው ጀግንነት የሚያስፈልግበት ሜዳ ላይ ነው የምትታየው ሸጃዓ። ስለዚህ ሹጃዕ የሆነ ሰው ጀግና የሆነ ሰው እንደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባጋጠመው ቦታ ሁሉ يحب القتال በቃ ለውዴታ ነው። ምንም ዓላማ ምንም አስቦበት አይደለም። ሸጃዓተ ለጀግንነት ብቻ ነው። ወይቃቲሉ ሐሚየተን አንዳንዱ ደግሞ ለህዝቦቹ ለወገኖቹ ለሀገሩ እንዲሁም ለቤተሰቡ ዓሶብያ ወይም ሐሚያ ለልክ ለዘረኝነት። ሶስተኛው ደግሞ ይቃቲሉ ይዋጋል ሪያአን ለይውልኝ ነው ሰዎችን ለማሳየት ሊዩሪ መካነሁ ቦታውን ለማሳየት ማንነቱን ለማሳየት አይል የራሁ الناس ويعرف انه شجاع ነው እንዲሉት ጀግና ነው እንዲሉት ይዋጋል። ይሄ አዩ ذلك في سبيل الله يا رسول الله ብለው ጠየቋቸው። ከነዚህ ከሶስቱ ለጀግንነትም ለእልክም ለወገኖቹ ዘረኝነትና ለወገኖቹ በቃ እንዴት ይጠቃሉ ቤተሰቦች ብሎ ለይልኝ ከሚዋጉት የትኛው ነው في سبيل الله ያለው አሏቸው። ሁሉንም ያ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተዋቸውና የራሳቸውን መልስ ትክክለኛውን መልስ ሰጡ። فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا يا الله ንግግር لا اله الا الله يا الله ቃል የበላይ ልትሆን ከሆነ የተዋጋው فهو في سبيل الله في سبيل الله የሚባለው ይሄ ነው። ስለዚህ للحمية للشجاعة للرياء ليري مكانه ليعرفه الناس ليعلم الناس إنه شجاع لذي يتوقاسوا في سبيل الله اندال هنا نبي عليه الصلاة والسلام بكلمة موجزة جدا ميزان للقتال عجر بهناك قال بزي ملكو قلصوت كان نزي زور له كصوستم تواجه ليكون أعم وأشمل ሁሉንም እንትን እንዲል ነው። አንዳንዱ ሀገርን ለመቆጣጠር አንዳንዱ ደግሞ በቃ ሴት ለማግኘት ሊሆን ይችላል። ንያ ላ ሐድ ለሃ ነው። የሰዎች ንያት የሰዎች ሐሳብ ገደብ የላትም። ግን ሚዛኑ ምንድነው? ሚዛኑን ታሙን ወዓድል የሆነ لتكون كلمة الله هي العليا يا الله ንግግር የበላይ እንድትሆን لا اله الا الله የበላይ እንድትሆን የተዋጋ ሰው فهو في سبيل الله የሚባለው እሱ ነው ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም
ገለጹላቸው ነው። ስለዚህ የሚታየው ምንድነው? ንያ ነው። ንያ ይታያል። ንያ ከሌለ ሁሉ ነገር ውድቅ ነው የሚለውን ያስተላልፋል የዛሬው ሐዲስ ማለት ነው። ዘጠነኛው وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أبو بكرة نفيع بن الحارث كم يبقى الصحابية يتوروا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام اندهلوا قالوا أبو بكر إذا التقى المسلمان بسيفيهما ሁለት ሙስሊሞች በሰይፋቸው የተገናኙ ጊዜ يريد كل واحد منهما يقتل الآخر ከሁለቱም እያንዳንዳቸው ሌላውን ለመግደል አስቦ ሰይፉን መዞ فسلى عليه السيف أشهر عليه السلاح መሳሪያውን حتى የሚገድል ብዙ ጊዜ مما يقتل እንደ ድንጋይም እንደ እንትንም ያለ ማንሳት ይሄው ነው። ሰይፍ ብቻ አይደለም። فالقتال فالقاتل ገዳዩም والمقتول ተገዳዩም في النار شو قال قلت يا رسول الله قالوا أبو بكر أنت يا الله ملكتኛ ሆይ هذا القاتل ይህስ ገዳይ ነው መቼም ገዳይ ጥፋተኛ ነው فما بال المقتول የተገደለ ሰው ጥፋተኛ ሊባል የሚችለው ለምንድነው يا رسول الله አሏቸው قال قالوا يا الله ملكتኛ إنه كان حريصا على قتل صاحبه ባልደረባውን ጓደኛውን በመግደል ላይ እኮ የሰሰተ ያሰበ የጓጓ ነበር አላጋጥመው ብሎ ነው እንጂ አሉ እና لأنه كان حريصا على قتل صاحبه የሚለው ነው محل الشاهداችን ለዚህማ ሲባል جاء بآلة القتل ليقتله ሊገድለው በመግደያ መሳሪያ ይዞ መጥቷል لكن تفوق عليه الآخر فقتله ያኛው አሸነፈውና ገደለው እንጂ فيكون هذا والعياذ بالله بنية القتل ነው سبب الموصل للقتل قاتل ያስብለዋልና ይሄ ነው። ስለዚህ البنيات ስራዎች ሁሉ በንያ ናቸው። وأن هذا لما نوى قتل صاحبه صار كأنه فاعل ذلك ይሄን እንዳደረገ كأنه قتل እንደገደለ ይታሰባል። ይሄ ባይሆን አስቦ ለማጥቃት የመጣ ነው እንጂ ለመከላከል የሆነ ሰው አይደለም። ለመከላከል ከዲኑ ላይ ለመከላከል ከራሱ ከደሙ ላይ ለመከላከል ከቤተሰቡ ላይ ለመከላከል ከመገንዘቡ ከሆነ ቢገደል እንኳን ሸሂድ ነው እዚህ ውስጥ የሚካተትና የሚገባ አይደለም ማለት ነው። ለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገንዘቡን ሊይዝበት ቢመጣ ሊወስድበት ቢመጣ ግደለው إن قتلته فهو في النار ከገደልከው እሳት ውስጥ ነው وإن قتلك فأنت شهيد ከገደለህ ደግሞ አንተ ሸሂድ ነህ። ስለዚህ ከገንዘቡ ከቤተሰቡ ከክብሩ ከራሱ መጋፈጥና መታገል መመለስ ይገባዋል ማለት ነው። በሱ ላይ ወሰን አላፊን ድንበር አደብ ቢስን አደብ ማስያዙ ይሄ የተገባ ይሆናል አይከለከልም ከዚህ ውስጥ አይካተትምና አይገባም ነው። አስረኛው ሐዲስ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة عند سو بهبرت كسو ጋር የሚሰግደው ሶላት تزيد على صلاته في بيته እቤቱ ከሚሰግደው ሶላቱ ትጨምራለች وصلاته في سوقه ሱቁ ላይ ከሚሰግደውም بضعا وعشرين درجة 20 ምናምን ደረጃ በሌላ 25 27 መጥቷል እዚህ ላይ ቢድዕ በሚል ቃል ተጠቅሷል። ቢድዕ ማለት በአረበኛ ቋንቋ ከ3 እስከ 9 ያለችው ናትና 25 የሚለውም 27 የሚለውም ሁለቱም እዚህ ውስጥ ይካተታሉ ቢድዕ ውስጥ የሚገቡ ናቸውና ይሄው ራሱ ነው ማለት ነው። بضعا وعشرين درجة 20 ምናምን ደረጃ ይበልጣል። وذلك ለምንድነው ይሄ ሆነው أن أحدهم إذا توضأ عنداتشو وضوء بادرق جزي فأحسن الوضوء وضوء بسمر جزي ثم أتى المسجد كذا مسجد كمتا لا ينهزه أي لا يخرجه ولا ينهضه ما يسنسو ما يكسكسو ما يصوت أو خلو إلا الصلاة صلاة تنجل إلى حاجة إلا لا يريد إلا الصلاة صلاة تنجل إلى إشام لا ينهزه يميلون لا يريد إلا الصلاة بلو فسرت صلاة تنجل إلى ما يسبه نوم فلم يخطو لم يخطو خطوة ارمجنا يرمدم
إلا رفع له بها درجة كف من الدرجة وحط عنه بها خطيئة وانجل يميرق في اللت بيوننجي حتى يدخل المسجد اسكمي قبادر سرمجة كله بيان داندو رمجة النزهن سراوتش سرالو فإذا دخل المسجد يقبع جزي كان في الصلاة صلاة استنت الصلاة هي تحبيسه المسجد يسكرتشونا يقويتشو صلاة اسكوهنش درس صلاة استندال ليس أفلتا للتاسبان والملائكة ملائكة دقو يصلون على أحدكم بانداتشو لي دعاء درقالو ما دام في مجلسه الذي صلى فيه سجدبت مجلسه ويمسجدبت مسجده سكال درس يقولون لالو اللهم ارحمه اذن اللت اللهم اغفر له مارو اللهم تب عليه توبة تقبلوا لتوبة موفقوا ما لم يؤذي فيه مسجد سوم بالاستجر جزي ما لم يحدث فيه وضوء بالفتام جزي لالو متفق عليه نا عند سو مسجد سجدوا كجماعة ياتي صلاة أفضل من صلاتي في بيته في سوقه بها سبات تبلت اللتالج صلاة بك جماعة طرونونا ملكامنونا نو صلاة الجماعة فرض عينين يميلو يبلتال كهلم أقوالوج بسولاي بجماعة مسجد أكبابي مسجد هلو يقبال ويم يوجببت هل مالتنو أقر انتنالو بوتو براك قطر أجرو ارمجو يبلت يمتالنا درجو كفلان ወንጀል ይራገፍለታል ይሄ ትልቅ አጅር ነው ትልቅ ሚንዳ ነው ችላ የምንለውኛ ሱቃችን ላይ ሆነን ገበያችን ላይ ሆነን ስራ ቦታችን ሆነን እዛው እየሰራን የምናሳልፈው ጀማዓ ይሄን ያክል ነው አላህ ዘንድ የተሰጠው ደረጃ መስጂድ ውስጥ ሲገባ እዛው ሶላትን እየጠበቀ ከተቀመጠ ሱና ሰግዶ ሶላቱን እየጠበቀ ወይ አንዲ ሶላት ሰግዶ ዙህርን ዓስር እስከሚደርስ እየጠበቀ ቁርአን እየቀራ ዚክር እያደረገ ከተቀመጠ كأنه في صلاة ውስጥ እንዳለ ነው የሚታሰበው وهذه ايضا نعمة عظيمة من الله عز وجل مدة طويلة مسجد ቁጭ ብትል የማሰግድ ሆነ ቁጭ ብትል خلاص فانه يحسب لك اجر الصلاة የሶላት ሚንዳ ነው የሚታሰበልህ ይሄን ብቻ አይደለም መላእክቶች ባንተ ላይ ዱዓ ያደርጋሉ ሰገድክበት ቦታ እስካለህ ድረስ اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم تب عليه እያሉ ዱዓ ያደርጉለታልና በዚህ ንያ የመጣ ሰው በዚህ ተግባር ላይ ያለ ሰው ትልቅ ሚንዳ እንዳለው ልናውቅ ይገባል ስለዚህ لا يخرجه ثم خرج من بيته الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه لا يريد الا الصلاه لا ينهزه الا الصلاه የሚለው ንያን ያያልና ለዚህ ነው እዚህ ቦታ ላይ የተጠቀሰው ይሄ ሐዲስ باب الاخلاص واحضار النيه የሚለው ውስጥ የገባው ከዚህ አንፃር ነው وعن السرادኛው ሐዲስ وعن ابي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى كجيتاچو بمياوروت نبي عليه الصلاه والسلام الحديث القدسي يبالال حديث القدسي كالله يزو يمياستلالفوتنا يمياوروت يا الله قال ني قال ان الله كتب الحسنات والسيئات الله سبحانه وتعالى መልካሞችንም ጸያብ መጥፎ ስራዎችንም ጽፏል ሁለት ነገር ይዛል አንደኛ كتابة ذلك في اللوح المحفوظ ነው ሁሉ ነገር ለውح المحفوظ ላይ إن كل شيء خلقناه بقدر وكل صغير وكبير مستطر ብሎ አላህ እንደተናገረው ተቀምጧልና ተጽፏል ተደንግጓል አላህ ሰይአትንም ሐሰናትንም ለውح المحفوظ ላይ ጽፏል አንድ ሰው ሲሰራ فإن الله تعالى يكتبها حسب ما تقتضي حكمته وحسب ما يقتضيه عدله وفضله እና ይሄ ኪታባን እንላል አንደኛው ኪታባ ይሄ ነው ሁለተኛው ኪታባ እቺ ኪታባ ሳቢቃ ትባላለች ሁለተኛው ኪታባ ደግሞ የሰው ልጅ በሚሰራው ጊዜ መላእክቶችን መድቦ ያጽፋልና ما عمل من خير او شر ይጽፍበታል ማለት ነው ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نبي عليه الصلاه والسلام ይሄንን አብራሩ كيف يكتب እንዴት እንደሚጻፍ አብራሩ ምን አሉ ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الكتابون يا الله ملكتنيا አብራሩ ገለጹ አሉ መልካም ስራ በመስራት ያሰበ فلم يعملها على السراتم 100 ضعف 700 درس الى اضعاف كثيره بركتها ببرت في درب درس وانما بسيئات
በመጥፎ ነገር ቢያስብ ፈለም يعملها አልሰራትም كتبها الله عنده حسنة كاملة ለአላህ ብሎ ከሆነ የተዋት አቅቶት ሳይሆን ሙሉ እንደ መልካም ስራ አንዲት መልካም ስራ እንደሰራ ይታሰብለታል። ወንጀል አስቦ በመተው ብቻ ወይናም ቢሃ فعملها አስቦ ቢሰራት كتبها الله አንዲት መጥፎ ስራ አድርጎ አላህ ይጽፋታል አሉ። ሙተፈቁን ዐለይህ ቡኻሪ ሙስሊም የተዘገበ ሐዲስ ነውና አንድ ሰው መልካም ስራ ለመስራት አስቦ ካልሰራት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐሰና ካሚላ አድርጎ ይጽፍለታል። 12ኛው ሐዲስ ረጅም ነው። ስለዚህ ረጅሙን እንቁረጠው እንሂድበት ወይስ ምን ይሻላል ትላላችሁ ያ ጀማዓ?